صادق آباد سے خبر دیتے چلے جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی آئی جی پنجاب کے ہمراہ پنجاب پولیس کے جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کچے کے علاقہ پہنچ گئے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا رحیم یا خان کے کچے کے علاقہ میں اگلے مورچوں کا دورہ۔ محسن نقوی نے کچے کے علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے آپریشن میں حصہ لینے والے پولیس افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی۔ محسن نقوی نے پولیس جوانوں کے حوصلے اور جذبے کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے پولیس کے جوانوں کو عید کی مبارکباد اور عیدی دی۔ پولیس کو آپریشن کے دوران نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئی۔ محسن نقوی پنجاب پولیس کے بہادر افسروں اور جوانوں پر فخر ہے۔ محسن نقوی کچے کے علاقے میں امن بحال کرنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ کشمور تھانہ کی حدود سے ڈاکوؤں نے 5 بچوں کو اغوا کر لیا۔ گھیل پور سے کشمور آنے والی بس کو روک کر 5 بچوں کو اغوا کر لیا گیا۔ اغوا ہونے والوں میں 3 بچوں کا تعلق شر برادری اور 2 کا تعلق ملک برادری سے بتایا جا رہا ہے۔ اغوا ہونے والوں میں 7 سالہ دانش، 8 سالہ اظہر سمیت 5 بچے شامل ہیں۔ بچے کا والد اسلم ملک آئینی شاہدین کے مطابق بچوں کو تشدد کر کے اغوا کیا گیا۔ ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، میرا بیٹا بیمار تھا جس کو علاج کے لیے شہر لے کر آ رہا تھا۔ مغوی دانش کا والد اسلم جلد از جلد کمسن بچوں کو بازیاب کروایا جائے، اسلم کی رو رو کر دہائی۔ عید الفطر کے موقع پر بازاروں میں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات۔ ڈی پی او میاں والی مطیع اللہ کی خصوصی ہدایات پر عید الفطر کے موقع ضلع بھر کے تمام بازاروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ بیورو چیف میاں والی کیسر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق شہر بھر میں ناکہ بندی پوائنٹس بنا کر مشکوک اشخاص موٹر سائیکل سواروں گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے۔ عید الفطر کے موقع بازاروں میں رش زیادہ ہو جاتا ہے اور سماجی دشمن عناصر ایسے موقعوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس لیے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ناکہ بندی پوائنٹ قائم کیے گئے ہیں۔ تمام اشخاص اور موٹر سائیکل سوار اپنے ساتھ شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس ضروری اپنے پاس رکھیں تاکہ کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ بیورو چیف میاں والی کیسر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر میاں والی مطیع اللہ خان، ایس پی انویسٹیگیشن میاں والی شوکت علی ڈی ایس پیز کے ہمراہ پولیس پبلک اسکول ہال میں عید الفطر کے پرمسرت موقع پر پولیس افسران اور ملازمان کے اعزاز میں دیے گئے کھانے میں شرکت کی۔ پولیس افسران اور ملازمان کو عید کی مبارکباد دی اور عید کی نماز پر بہترین ڈیوٹی سر انجام دینے پر شاباش دی۔ اب رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب، جہاں سے ہمارے نمائندہ ڈسٹرکٹ رپورٹر آن نیوز رحمت اللہ کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر ڈی جی خان کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان کا کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کے ہمراہ ٹیچنگ ہسپتال اور سینٹر جیل کا دورہ، مریضوں کی عیادت کے ساتھ ہسپتال میں طبی سہولیات کا جائزہ لیا، مٹھائی گلدستے پیش کیے اور عید کی مبارکباد دی۔ ڈیرہ غازی خان تفصیلات کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر ڈی جی خان کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان کا کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈویژن ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کے ہمراہ ٹیچنگ ہسپتال اور سینٹر جیل کا دورہ کیا۔ ٹیچنگ ہسپتال کے ٹراما سینٹر، میڈیکل ایمرجنسی اور دیگر شعبوں کا معائنہ کیا۔ آر پی او اور کمشنر نے مریضوں اور ہسپتال کے عملہ کو عید مبارک دی، مٹھائی اور گلدستے پیش کیے گئے۔ اس موقع پر ایم ایس ڈاکٹر نجیب الرحمان نے طبی سہولیات کے بارے میں بریفنگ دی۔ انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کو مریضوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایات جاری کی۔ اس کے بعد آر پی او نے کمشنر کے ہمراہ سینٹر جیل کا بھی دورہ کیا۔ سینٹر جیل پہنچنے پر سپرنٹینڈنٹ مشتاق حسین اور دیگر افسران نے استقبال۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ آر پی او نے جیل میں قیدیوں سے ملاقات کی اور عید ملے قیدیوں میں عید کی خوشیوں کے حوالے سے مٹھائی بھی تقسیم کی اور جیل انتظامیہ کو قیدیوں کو سہولیات اور صحت افزا ماحول فراہم کرنے کی ہدایات جاری کی۔ 7 شریف سے رپورٹ کر رہے نظام الدین گھمبیر۔ بھان سعید آباد میں ایس ایس پی جام شروع عمران قریشی کے احکامات پر بھان سعید آباد میں پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں، 10 مسروقہ موٹر سائیکلیں برآمد، 8 ملزمان گرفتار۔ پولیس آپریشن اے ایس پی 7 محمد بیدار بخت، ایس ایچ او بھان سعید آباد عبدالجبار میمن اور 15 انچارج منظور حسین دل کی قیادت میں کیا گیا۔ یہ آج کی جو ایونٹ یہاں پہ رکھا گیا تھا وہ یہ جن لوگوں کی بائکس وغیرہ پچھلے چند دنوں میں چوری ہوئی ہیں یا چھینی گئی تھی ان کو ان کی ریکوری دینے کے لیے یہ والا آج کا جو ایونٹ تھا یہ اس کو منعقد کیا گیا تھا، جس میں ہم نے پچھلے کچھ دنوں سے ایس ایس پی صاحب خود یہاں پہ موجود تھے، جن کی سربراہی میں ہم نے کرمنل ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا ہے اور جتنے شک کے زمرے میں آتے تھے ان کے خلاف کارروائی کی ہے اور کچھ لوگ جو ہیں ابھی ابسکانڈر ہیں جن کے خلاف انشاءاللہ کارروائی جو ہے وہ چل رہی ہے۔ باقی جو گرفتار ہوئے ہیں ان سے جتنی ریکوری ہوئی ہے وہ ہم نے آج جو حقداران ہیں ان کے حوالے کر دی ہیں۔ تقریباً 10 کے قریب جو موٹر سائیکلیں ہیں وہ
آج لوگوں کے حوالے کی گئی ہیں اور تقریباً اتنے ہی جو ہیں وہ جواب دار جو ہیں وہ گرفتار کر کے ان کو مختلف FIRs میں جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. کتنے گرفتار کیے ہیں؟ تقریباً 8 سے 10 لوگ جو ہیں ان کو گرفتار کیا ہے. وہ مختلف ان کے اوپر FIRs کی ہیں, بائک چوری کی بھی یا اس طرح کی بھی, باقی جو منشیات وغیرہ میں ملوث تھے, کیونکہ جو شرپسند عناصر ہیں وہ کوئی ایک ہم اس کو ڈومین نہیں اسپیسیفائی کر سکتے کہ وہ یہ کام کرتا ہے. مختلف لوگ ہیں, مختلف جوئے کے اڈے بھی چلا رہے ہیں, ساتھ اس طرح کی کارروائیاں بھی کر رہے ہیں, تو اس میں ہم نے ان پہ ملی جلی کارروائیاں جو ہے. جیسے کہ یہ منشیات کی بات ہے تو یہاں منشیات بھن سے دبا دے تو بہت چل رہی کافی دن سے. بالکل ایسے ہی ہے. ابھی آپ یہ کنٹرول بھی کریں پھر بھی چل رہی ہے. اب یہ دیکھیں یہ پروسیس چلتا رہتا ہے. اس میں جو ہمیں شکایات ملتی ہیں کہ کوئی عملہ جو ہے ہمارا بھی ملوث ہو سکتا ہے ان کی سپورٹ میں, تو ان کے خلاف بھی ہم پوری انشاءاللہ کارروائی کر رہے ہیں, تو ان کو بھی سخت سے سخت سزا دیں گے, اور جو شرپسند عناصر ان چیزوں کو چلا رہے ہیں ان کے خلاف بھی مکمل انشاءاللہ کارروائی. جیسے کہ یہاں پہ زیڈے کی سپاری کے کچھ ڈیلر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ SHO ASP ہمیں کچھ نہیں کر سکا, اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ آپ کو ان کے اوپر کارروائی ہوتی ہوئی نظر آئے گی. ہم نے کارروائیاں کی بھی ہیں جن میں ڈیلرز جو ہیں ان کو اٹھایا بھی گیا ہے. اس کے علاوہ بھی جو جتنی ہمیں کوئی انفارمیشن مل رہی ہے ان کے اوپر کارروائی ہم کر رہے ہیں. تاکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر سرے, ہمارے جو وڈیرے وہ باہر سرے, کچھ بھی پولیس نہیں کر سکے. آپ جن کا کوئی ریفرنس دے رہے ہیں آپ ان کا نام بتا کے ہمیں دیں. ہمیں آپ نام ہم نے SHO اور منظور کو دے دیا. آپ مجھے دے دیں نام ان کے, آپ مجھے دے دیں, انشاءاللہ آپ کو ان پہ کارروائی کر کے دکھائیں گے. شعیب راجہ سعودی عرب. پاکستان مسلم لیگ نون ریاض ریجن اور یوتھ ونگ سعودی عرب کی جانب سے صدر مسلم لیگ نون گلف زون MNA چودھری احسان الحق باجوہ, سابق صوبائی وزیر رانا مشہود احمد خان اور مرکزی کوارڈینیٹر مرزا الطاف حسین کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا, جن کا مدینہ منورہ سے ریاض آمد پر پرجوش استقبال کیا گیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رانا مشہود احمد خان, احسان الحق باجوہ, مرزا الطاف اور دیگر قائدین کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی کی سیاست کی ہے. میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان عظیم ملک بنے گا. ترقی کا سفر وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے چھوڑا تھا. عمران خان کا نیا پاکستان پر پاکستانی شہری کے لیے ڈرونا خواب بن چکا تھا. حکومتی کارکردگی انتہائی افسوسناک تھی. تبدیلی کے دعوے دار عوام کا سامنا کرنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے. تقریب سے صدر ریاض ریجن خالد اکرم رانا, مرکزی جنرل سیکریٹری یوتھ راجہ یعقوب, مرکزی سیکریٹری جنرل ملک منظور حسین اوان, رانا اشرف اور مرکزی صدر یوتھ ونگ حافظ امان اللہ کا کہنا تھا کہ میاں محمد نواز شریف کے دور حکومت میں پاکستان ایٹمی قوت بنا اور عالم اسلام میں ملک کے پاکستان کا نام روشن کیا اور ملک میں سڑکوں کا جال بچھا کر ملکی معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا. دیگر مقررین میں سردار شعیب, خادم بجاڑ, چودھری مجید, خادم حسین, طارق جنید, حاجی احسان دانش, انجینئر راجہ عابد, ڈاکٹر سعید مزمل شاہ اور دیگر نے موجودہ حکومت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جلد پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے. سیون شریف سے رپورٹ کر رہے ہیں نظام الدین گھمبیر. سیون کے جان محمد بھٹی محلہ کے قریب ببر محلے کی رہائشی ارسلان ببر اور رحمان ببر کے ساتھ 2 خواتین کو بااثر افراد, ان کے ہی رشتہ داروں اور چوروں کے رہنما غلام اکبر ببر, عاشق حسین ببر, خادم حسین ببر, مختار ببر نے حملہ کر کے سخت تشدد کر کے ارسلان ببر, اصغر ببر کو زخمی کر دیا. ارسلان ببر نے اپنے بااثر رشتہ داروں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. اس موقع پر ارسلان اور اس کے بہن اور والد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری عزیز برادری کے مجرمانہ قسم کے لوگ ہیں جو کہ چوروں کے سربراہ بھی ہیں. آج کسی گھریلو معاملے پر ہم غریب لوگوں کے گھر میں گھس کر ہم پر حملہ کیا, جس کی NCB پولیس اسٹیشن 7 شریف میں درج کروائی گئی ہے. تاحال SHO 7 نے کوئی بھی کارروائی نہیں کی اور مزید انہوں نے ASP 7 SSP جام شروع سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. مذکورہ ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے, بصورت دیگر ہم غریب خود کو پیٹرول ڈال کر جلا دیں گے. اساں گھر آیاسی پہ عید لگی پہ مجھے ماں گھر تھی وجہ ان تام یہ اتنے آئس پویا ڈنڈا کوہاڑیوں کھڑی آئے اکبر ائیں خادم ٹنڈو انہن جے پٹن یہ نثار اصغر ऐं मुख्तियार जेको मुंहिंजो घर वारो आहे हुन संदसि बि कुटियो आहे असांखे. इन जे करे त घर न वञ, उते ज़ुल्म कंदा आहिनि. इहे न चए घर पंहिंजे न वञ माइटनि में ईद करणु. साईं इहो लाजाजी कई आहे अकबर वारनि सुबुह जो 7 बजे 7:30 अकबर साईं बबर आहे, असां बि बबर आहियूं. मुंहिंजी छोकिरी मुंहिंजे भाउ जी ॾिनल आहे हिननि जे घर में. नालो मुंहिंजो मोहम्मद मूसा आहे साईं. मां रेलवे जो मुलाज़िम रिटायर थियल आहियां साईं. सुबुह जो 8 बजे धारे अची हिननि मुंहिंजे थले ते फशरी कई आहे, मूं हिननि खे हटायो आहे.
सर असां इन्हनि नाजाइज़ी कई आहे, घर वेठे अची असां सां विड़ी आहिनि। गुलाम अकबर ऐं आशिक़ हुसैन बबर आहिनि, खादिम हुसैन, असां बबर आहियूं सर, अरसलान बबर जी सर। असां सां नाजाइज़ी करे असां सां घर विड़ी आहिनि। मां सुतो पियो, पहिरीं अची ॿारनि सां विड़िया आहिनि, पोइ मां हेॾा आयो आहियां, ॿारनि खे इन्हनि खे छॾायो आहे त इन्हनि अची मूंखे धक हयां आहिनि, कुआड़ी हईं अथनि मूंखे मथे वारी। उन खां पोइ वरी जेको आहे आशिक़ मूंखे बटाया आहिनि मग़ज़ वारा, मुंहिंजे न्याणियुनि भेणियुनि खे कुटियो अथसि, अधड़ असांजे सिधा सवा आया अथनि। समुद्री से खबर शामिल करते हैं। ईद उल फितर की नमाज की अदायगी के बाद शहरियों ने कब्रिस्तान का रुख कर लिया। शहरी अपने प्यारों की कब्र पर फूल डालकर इनकी मगफरत के लिए दुआएं कर रहे हैं। बाद शहरियों की अपने प्यारों की कब्र पर आंखें नम हैं। हमारे प्यारों को हमसे बिछड़े कई बरस बीत गए हैं। जब हम अपने प्यारों की कब्रों की ज़ियारत करते हैं तो हमारे दिल को सुकून मिलता है। ईद उल फितर नमाज अदायगी। ईद उल फितर की नमाज अदा कर दी गई। तहसील ऑफिस, मस्जिद, डॉक्टर अब्दुल कदीर पार्क और रिक्शा स्टैंड पर ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। ईद उल फितर की नमाज के इख्तिताम पर मुल्क और कौम और पाक फौज की सलामती के लिए दुआएं की गई। धुएब अकरम, चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ने भी ईद उल फितर की नमाज अदा की। ईद उल फितर की नमाज में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ईद उल फितर की नमाज के बाद हाथ उठाकर नमाजियों ने अपने कबीरा और सगीरा गुनाहों की माफ़ी भी मांगी। ईद उल फितर की नमाज के बाद दुआ की गई और फिर दरूद सलाम भी पढ़ा गया। ईद उल फितर की नमाज की अदायगी के बाद शहरियों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद भी दी। झंग से हमारे नुमाइंदा खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर झंग के अहकामात पर चीफ ऑफिसर जिला कौंसल और स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट खालिद दाद गाड़ा ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और जायद कीमत पर गोश्त फरोख्त करने वाले कसाबों को हज़ारों रुपए जुर्माने किए। ऑफिसर जिला कौंसल खालिद दाद गाड़ा का कहना था कि किसी भी शख्स को सरकारी रेट से ज़ायद अशिया को फरोख्त करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं की जाएगी। कामों की चांद रात को अफसोसनाक वाकया पेश आया। 3 दोस्तों ने मिलकर एक दोस्त को कत्ल कर दिया। मोहम्मद नवीद कराई की रिपोर्ट के मुताबिक कामों की सदर थाना की हदूद खर्क गांव के नजदीक कामों की का रिहायशी हसन वाला को इसका कजन और 3 दोस्त अपने साथ ले गए और वहां पर कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक थाना सदर के इलाका खर्क में मकतूल अपने घर में मौजूद था कि इसका कजन अपने 3 दोस्तों के हमरा हसन वाला को घर से बाहर नामालूम जगह पर ले गए और बाद में इसे कत्ल करके मौके से फरार हो गए। नामालूम शख्स ने लाश को देखकर थाना सदर पुलिस को आगाह किया। थाना सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया। झंग डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर ईद उल फितर के मौका पर म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से मसाजिद और ईदगाहों के रास्तों पर सफाई की मिसाली इक़दाम किए गए हैं। तमाम स्टाफ फील्ड्स में मौजूद हैं। जामिया अल उलूम मरकजी ईदगाह में नमाज ईद 8 बजे अदा की जाएगी। जामिया रज़ाए मुस्तफ़ा में 8:30 पर नमाज ईद अदा की जाएगी। खयाबान हसन मॉडल टाउन 6 बजे, मरकजी अलहदी हुसैनाबाद 6:50 पर नमाज ईद अदा की जाएगी। जामिया रहमानिया गौशाला 7:15, मस्जिद बैतुल हमद न्यू सिटी 7:30 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी। जामिया मस्जिद खादमाबाद में 7 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी। कामरस कॉलेज ग्राउंड में नमाज ईद 7 बजे अदा की जाएगी। मरकजी इमाम बारगाह और जामिया अल ज़हरा इमाम बारगाह में नमाज ईद 7:30 पर अदा की जाएगी। ज़िला कौंसल लॉन में नमाज ईद 8 बजे अदा की जाएगी। सिटी स्कूल ग्राउंड में 7:15 और रेलवे काला ग्राउंड में 8:30 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से। हसन अली राना की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ननकाना मियां रफीक एहसन ने ईद उल फितर के नमाज डीसी मस्जिद में अदा की। दफ्तर का सारा अमला भी साथ मौजूद था। नमाज के आखिर में मुल्क की खैर और सलामती के लिए दुआ की गई। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना लोगों और अमले के साथ घुल मिल गए और लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। खबर शामिल करते हैं झंग से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह झंग के इलाके पिब्बरवाला में भी ईद उल फितर जोश और जज्बे से मनाई गई। ईद की नमाज जामिया मस्जिद गुलजार मदीना मलिक कानूनी पिब्बरवाला में 8 बजे अदा की गई। सैकड़ों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा करने के बाद एक दूसरे से मुसफहा करते हुए ईद की मुबारकबाद दी और बाद में कारी साहब ने तमाम उम्मत मुसलमान को पैगाम दिया। आइए सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला दा करम होया कि उसने सानू जिंदगी दे अंदर एक दफ़ा फिर रमज़ानुल मुबारक दा महीना अता कीता। रमज़ानुल मुबारक दे महीने दे अंदर असां बड़ियां इबादतां कीतियां। जिन्हां दोस्तां ने रोज़े रखे अल्लाह उन्हां दे रोज़े कबूल फरमावे। जिन्हां ने
तरावियाँ पढ़ियाँ, अल्लाह पाक उन्हां दी तरावियाँ कबूल फरमावे। जिन्हां ने इफ्तारियां दा एहतमाम कीता, मालिक लम यज़ल उन्हां दी इफ्तारियां नूं कबूल फरमावे। यकीनन अज दा दिन बड़ा ही अजीम दिन है। मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि करीम आका ने इरशाद फरमाया, अज दे दिन अल्लाह तबारक व तआला आसमान तो फरिश्ते नाज़िल करता है। उन्होंने हुक्म देता है कि हर गली के अंदर, हर महल्ले के अंदर, हर शहर के अंदर फैल जाओ और सदा दियो कि है कोई अज अल्लाह दे कोलों अपनी बारगाह दे विच मंगे, जो कुछ मंगना चाहता है रब उसनूं अता करता है। तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला दा करम होया कि असां नमाज ईद उल फितर अदा की। और मेरा एक मैसेज है कि जिस तरह रमज़ान सानू सबर दा पैगाम दे के जा रही है, रमज़ान सानू एक दूसरे दे नाल मुहब्बत दा पैगाम दे के जा रही है, तो गुजारिश ये है कि इसी तरह ये मुहब्बत, ये सबर और एक दूसरे का जोड़ा ख्याल है इसनूं असीं करते रहिए, ताकि उम्मत मुहम्मदिया के जिम्मे जोड़ा एक अजीम फरीज़ा है, जोड़ा नबियां दा काम है, एक दूसरे नूं तबलीग दीन करते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह दे अंदर दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सानूं जिंदगी दे अंदर नेक अमल करके अपनी आखिरत में बेहतर करने की तौफीक अता फरमावे। आमीन। जंग से खबर शामिल करते हैं हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर तारिक हुसैन भट्टी और DPO मलिक तारिक महबूब का डिस्ट्रिक्ट जेल का विजिट, कैदियों को ईद की मुबारकबाद, तहाइफ तकसीम किए। अफसरान ने जेल में मुकीद कैदियों से मसाइल भी सुने। जेल में कैदियों को सहूलियात और सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों का विजिट किया, मरीजों और स्टाफ में तहाइफ तकसीम किए। मुझ समेत तमाम जिला अफसरान की ईद फील्ड में शहरियों की खिदमत करते गुजर गई। ईद पर सफाई समेत दीगर इंतजामात मिसाली किए गए। मोहतरम डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर साहब ने ADCR मजहर अली सरवर साहब के हमरा ईद उल फितर के रोज़ ड्यूटी पर मौजूद रेस्क्यू से खसूसी तौर पर मिलने के लिए रेस्क्यू 1122 ऑफिस शेखुपुरा का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर राना एजाज अहमद ने डिप्टी कमिश्नर साहब और दीगर का इस्तकबाल किया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा फर्दन तमाम रेस्क्यू से ईद मिले और रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी को बेहद सराहा। मोहतरम डिप्टी कमिश्नर ने माह सयाम में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर की ज़ेर क़यादत रेस्क्यूज़ की कारकर्दगी और ख़ुसूसन ज़िला भर में फ्री आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर राना एजाज अहमद ने फितर के आयाम में रेस्क्यू 1122 के जिला भर में तैनात रेस्क्यूज के हवाले से ब्रीफ किया। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ और बेटी मरीम नवाज ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल पर तबादला ख्याल किया। अलावा नवाज शरीफ ने सऊदी क़यादत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तर्जमान की तरफ से मीडिया ब्रीफिंग का एक ट्रांसक्रिप्ट एक जल्दी नकल है। ये कॉपी हतमी शक्ल में नहीं हो सकती और इसे अपडेट किया जा सकता है। आज 13 अप्रैल को सरमदकंद में मुनक्किद होने वाले अफ़गानिस्तान के पड़ोसी ममालिक के चौथे इजलास के लिए वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा हिना रब्बानी खर के दौरा से शुरू करूँगा। वज़ारती इजलास में अपने बयान में वज़ीर मुमलिकत ने अफ़गानिस्तान की इंसानी सूरत हाल पर रोशनी डाली और अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए इंसानी इमदाद की अपील की। उन्होंने अफ़गानिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा सियासी शमूलियत को फ़रोग़ देने के मकसद की जानिब पेश रफ्त पर भी ज़ोर दिया। वज़ीर मुमलिकत ने खित्ते के लिए पुरअमन और मुस्तहकिम अफ़गानिस्तान की अहमियत और वहाँ अमन और इस्तेहकाम पर पड़ोसी ममालिक के मफाद पर ज़ोर दिया। वज़ीर मुमलिकत ने अफ़गानिस्तान पर 4 फ़रीकी ग्रुप के इजलास में भी शिरकत की, जिस पर चीन, ईरान, पाकिस्तान और रूस शामिल हैं। उन्होंने अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मरबूत इलाकाई नुक्ता नज़र की अहमियत पर ज़ोर दिया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि राब्ते की गैर इस्तेमाल शुदा सलाहियत खित्ते के लिए मिसाल नए मौक़ा का फ़ायदा उठा सकती है। वज़ीर मुमलिकत ने अबूरी अफ़गान हुकूमत के साथ अमली और तामीरी रवाब्त की अहमियत पर भी ज़ोर दिया।
ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात के जरिए इंतखाबात पर इत्तफाक राय के लिए बुलाने के बावजूद सियासतदान अपनी बंदूकों पर डटे हुए हैं और जल्द मुस्बत रद्द अमल के बावजूद इंतखाबात के हवाले से कोई मुआहिदा नाउम्मीद नजर आता है। PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जो मुल्क के वजीर खारजा भी हैं, ने CJP को सरजनश करते हुए कहा है कि बंदूक हमारे सरों पर रखकर सियासी बातचीत नहीं हो सकती। बिलावल, जिन्होंने PTI के साथ मुज़ाकरात की भरपूर हिमायत की थी, इस बात पर जोर दिया कि तमाम इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर होने चाहिए। असम्बलियों की मुकम्मल मुद्दत पूरी होने के बाद बिलावल भुट्टो ने पार्टी के सीनियर रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी और कमर जमान कायरा के साथ एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारे सरों पर बंदूक रखकर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक मरहला सबसे पहले, क्योंकि गेंद का खेल अब भी तैयार हो रहा है। दोम, इस अर्तका में भारतीय मुतसबाना दिलचस्पी का कोई इशारा सरहद पार मामलात को ही पेचीदा बना सकता है। रावलपिंडी में आर्मी जनरल हेडक्वार्टर GHQ में नाकाबिले तसव्वुर हो रहा है। पाक फौज अपनी सियासी वफादारियों में बटी हुई है। 76 सालों के बेहतर हिस्से में ये पाकिस्तानी सियासतदान थे जो आर्मी GHQ के साथ अपनी वफादारियों में बटे हुए हैं और GHQ ने बिला वजह अपने पसंदीदा सियासतदान को चुन लिया और इसे ओहदे पर बिठाया। आम तौर पर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर से सदर बनने को हॉट सीट से बचाने के लिए जारी कशमकश इस साल के आखिर में अपने मुंतकी अंजाम को पहुंची है, तो ये किरदार उलट जाने का इम्कान है। नवाज शरीफ की सऊदी अरब में उम्रे से वापसी के बाद पाकिस्तान की सड़कें लहूलुहान हो जाएं तो ये जल्द हो सकता है।